Welcome student. Now our today's point is SN reaction mechanism. SN reaction mechanism. SN, S stands for substitution and N stands for nucleophilic. In last lecture, we studied about different substitution reaction by using different nucleophiles. Nucleophile, that is negatively charged species, are electron-rich neutral species. And substitution means one group is substituted by another group. आता अल्किल हालाइडमध्ये आपण हा हॅलोजन ग्रुप आहे, हा हॅलोजन ग्रुप काढून त्या जागेवर वेगवेगळे ग्रुप सबस्टिट्यूट केले. म्हणजे OH ग्रुप बाय यूजिंग NaOH or KOH as well as NH2, CN, NC, alkoxy, carboxylate, etc. These substitution reaction are occurs by two ways, means by SN1 type or by SN2 type and SN2 type, SN1 and SN2 type. म्हणजे ह्या ज्या रिॲक्शन होतात त्या एकतर SN1 टाईपनं होतात किंवा SN2 टाईपनं होतात. आता अल्किल हालाइडमध्ये हा हॅलोजन सेम आहे. हॅलोजन एकतर क्लोरीन असेल, फ्लोरीन असेल, ब्रोमीन असेल किंवा आयोडीन असेल, परंतु अल्किल ग्रुप मात्र वेगवेगळ्या टाईप्सचे. मग अल्किल ग्रुप कुठले असू शकतात? प्रायमरी अल्किल ग्रुप असू शकतो किंवा सेकंडरी असू शकतो किंवा टर्शरी असू शकतो. मग हा ग्रुप चेंज झाल्यानंतर ही मेकॅनिझम कशा प्रकारे चेंज होते ते आपण इथं बघणार आहे. मेकॅनिझम मीन्स स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन फॉर हाऊ द रिॲक्टंट इज कन्व्हर्टेड इनटू प्रोडक्ट ॲज पॉसिबल ॲज डिटेल. म्हणजे कशा प्रकारे रिॲक्टंटचं रूपांतर प्रोडक्टमध्ये होणार आहे त्याचं स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन म्हणजे रिॲक्शन मेकॅनिझम. मग आता बदल काय? SN1 आणि SN2 मध्ये काय बदल? इन SN1 one stands for unimolecular. In SN1 type of reaction mechanism, one stands for unimolecular, N stands for nucleophilic and S stands for substitution. In SN2, 2 stands for bimolecular. Substitution and nucleophilic means unimolecular nucleophilic substitution reaction and bimolecular nucleophilic substitution reaction. Then saline features of SN1 and SN2 reaction mechanism. Saline features for SN1 and SN2. That is also difference between SN1 and SN2 reaction mechanism. SN1 याचे कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज किंवा सलाइन फीचर्स काय, कुठल्या प्रकारे ही SN1 टाइप ऑफ रिॲक्शन मेकॅनिझम घडून येते आणि SN2 कशा प्रकारे होते. For SN1, the substrate is tertiary alkyl halide. Tertiary substrate is mainly used for SN1 type of reaction mechanism and primary substrate is used for SN2 type of reaction mechanism. SN1 type of reaction is a two-step reaction. While SN1 type of reaction mechanism is a one-step reaction.
one step. Reaction is carried out in one step. This is two step. Carbocation is formed. Carbocation is formed. Here, no formation of carbocation. No formation. No formation of carbocation. In SN1, front side as well as back side attack is possible. Front side as well as back side attack is possible, while in SN2 only back side attack is possible. Is possible. In SN1, product is racemic mixture. Product is racemic mixture. Means 50% dextrorotatory, 50% levorotatory. That is 50% retention product and 50% inversion product. 50% inversion and 50% retention. In SN2, 100% inversion product. Inversion product. For SN1, polar solvent is favored. While for SN2, non-polar solvent is favored. Means rate of reaction is faster in polar solvent, while rate of reaction is faster in non-polar solvent. And for SN1, weak nucleophile can give product. Weak nucleophile can give product. Here, reaction is faster in strong nucleophile. Reaction is faster in presence of strong nucleophile. These are the saline features for SN1 and SN2. SN1 रिॲक्शन मध्ये जो सबस्ट्रेट आहे, जे स्टार्टिंग आहे, जो रिॲक्टंट आहे, तो टर्शरी सबस्ट्रेट म्हणजे टर्शरी अल्किल हलाइड आणि इथं प्रायमरी अल्किल हलाइड असतो. ही रिॲक्शन 2 स्टेपमध्ये होते, ही रिॲक्शन 1 सिंगल स्टेपमध्ये होते. इथं कार्बोकेटाइन फॉर्म होतो, इथं कार्बोकेटाइन फॉर्म होत नाही. आणि कार्बोकेटाइन हा प्लेनर असल्यामुळे फ्रंट साइड आणि बॅक साइड अटॅक हा प्लेनर, हा फ्रंट साइड अटॅक ह्या बाजूने अटॅक किंवा बॅक साइडने अटॅक सुद्धा न्यूक्लियोफाइलचा होऊ शकतो. इथं बॅक साइड फक्त अटॅक होतो आणि एका साइडनं न्यूक्लियोफाइल अटॅक करतो, दुसऱ्या बाजूनं लिव्हिंग ग्रुप हा निघून जातो. म्हणून रिॲक्शन कशी असते, सिंगल स्टेप असते. देन प्रोडक्ट इज रेसेमिक मिक्सचर म्हणजे फ्रंट साइड अटॅक न झाला तर रिटेन्शन प्रोडक्ट मिळतो, बॅक साइड अटॅक झाला तर इन्व्हर्जन प्रोडक्ट मिळतो. इन्व्हर्जनचा अर्थ जर आपल्याला सिम्पली सांगायचं असेल,
ही आपली अंब्रेला छत्री, आणि हवा आल्यानंतर ती जर अशी उलटी झाली, हो की नाही, आणि आपली स्टिक जी आहे ती ह्याच बाजून आहे, म्हणजे काय झालं, इन्व्हर्जन झालं. तसं ज्या बाजूना BR ग्रुप आहे CH3ला, त्याच बाजूनं जर OH अटॅच झाला तर त्याला रिटेन्शन प्रोडक्ट म्हणतात, आणि त्याच्या अपोजिट साईडला जर OH अटॅच झाला तर त्याला इन्व्हर्जन प्रोडक्ट असं म्हणतात. पोलार सॉल्व्हंट इज फेवर्ड, म्हणजे रिॲक्शनमध्ये कार्बोकॅटायन तयार होत असल्यामुळे पोलार सॉल्व्हंट असेल तर पोलार सॉल्व्हंटमध्ये लिव्हिंग ग्रुप सहज निघून जातो आणि कार्बोकॅटायन फॉर्म होतो. देअरफॉर वीक न्यूक्लियोफाइल कॅन प्रोड्यूस प्रोडक्ट, आणि एकदा कार्बोकॅटायन तयार झाल्यानंतर न्यूक्लियोफाइल जरी वीक असला तरी सुद्धा तो अटॅक करतो. 50% फ्रंट साईडनं करतो, 50% बॅक साईडनं करतो. परंतु SN2 टाईपमध्ये बॅक साईड अटॅक होत असल्यामुळे, बॅक साईड अटॅक इथं जर ब्रोमीन असेल तर OH- ह्या साईडनं अटॅक करतो, बॅक साईडनं. त्यामुळे हा एकतर गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड लिव्हिंग ग्रुप असला पाहिजे, आणि नॉन पोलर सॉल्व्हंटमध्ये ही रिॲक्शन घडून येते. आणि जर स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाइल असेल तर स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाइल अटॅक करतो आणि लिव्हिंग ग्रुप सहजासहजी निघून जातो, कारण पेंटा व्हॅलंट कार्बन नाही, कार्बन कसा आहे तर टेट्रा व्हॅलंट आहे. मग इकडनं अटॅक झाल्यानंतर हा ग्रुप सहज निघून जातो. हे झाले सलाईन फीचर्स ऑफ SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम. वी सी वन बाय वन. फर्स्ट, SN1 reaction mechanism. That is unimolecular nucleophilic substitution reaction. Unimolecular substitution reaction, that is order of the reaction is 1. What is order of reaction? It is a exponent to which the concentration term in rate law is raised. एखादा रेट लॉ असेल, फॉर एक्झाम्पल रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट, आणि ह्या रिॲक्टंटचा जी पॉवर दिलेली असते, फॉर एक्झाम्पल दिस इज X, आणि ही जी पॉवर असते ती म्हणजेच काय असते, तो ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. तर फॉर एक्झाम्पल जर रिॲक्टंट वेगवेगळे असतील, 2 असतील रिॲक्टंट, आणि मग त्या रिॲक्टंटच्या पॉवरची सम, the sum of the exponent to which the concentration term in rate law are raised. म्हणजे रिॲक्टंट जर एकापेक्षा जास्त असतील तर त्या रिॲक्टंटची पॉवरची बेरीज म्हणजेच काय, ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन. And molecularity means number of molecules taking part in the reaction. Molecularity, it is a theoretical term. म्हणजे थेरॉटिकल जी रिॲक्शनमध्ये नंबर ऑफ मोलिक्युल्स आपल्याला दिसतात ते सगळे मोलिक्युल्स, मग एक मोलिक्युल असेल तर युनिमोलिक्युलर, 2 असतील तर बायमोलिक्युलर, ट्रायमोलिक्युलर एक्सेट्रा. आणि ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन म्हणजे मोलिक्युल्स जरी आपल्याला एकापेक्षा जास्त मिळत असतील, म्हणजे रिॲक्शनमध्ये असतील, तरीसुद्धा ऑर्डर प्रत्येक वेळी जितके मोलिक्युल्स आहेत तितकीच ऑर्डर असेल असं नाही. म्हणजे प्रॅक्टिकली ऑप्टेन टर्म आहे. ऑर्डर कशी आहे, प्रॅक्टिकली ऑप्टेन म्हणजे रिॲक्शनचा रेट हा प्रत्येक रिॲक्टंटला कसा आहे हे प्रॅक्टिकली प्रूव्ह करून ती ऑर्डर ठरवली जाते. दिस इज युनिमोलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. टर्शियरी alkaline hydrolysis of tertiary butyl halide is a typical example for SN1 type of reaction. Alkaline
hydrolysis of tertiary butyl halide is a typical example for SN1 type of reaction. For example, tertiary butyl bromide CH3 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 Br or CH3 thrice CBr plus OH minus alkaline hydrolysis in aqueous medium boil gives tertiary butyl alcohol plus Br minus. Here Br minus is a leaving group and OH minus is a nucleophile. This is also nucleophile, means substitution of one nucleophile by another nucleophile, hence known as nucleophilic substitution. Now it is a leaving group. जो न्यूक्लियोफाइल निघून जातो त्याला लिव्हिंग ग्रुप असं म्हटलं जातं. दिस इज रिॲक्शन अँड दिस रिॲक्शन द प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्युरिंग दिस रिॲक्शन इज SN1 type of mechanism. Then mechanism. This is two-step reaction. Step first. Formation of carbocation. Formation of carbocation. Polar solvent favors the reaction, and in presence of polar solvent, that is water, leaving group easily removed in presence of aqueous medium, and it gives planar tertiary carbocation in which central carbon atom is sp2 hybridized. It is planar. Bond angle is 120 degree. हा bond angle 120 degree. असं planar structure आपण असं कन्सिडर करू. असं planar structure. हे दोन CH3 आणि हा हात एक CH3 ग्रुप. असं planar structure. त्यामुळे फ्रंट साईडनं न्यूक्लियोफाईल अटॅक करू शकतो किंवा बॅक साईडनं. आपण जर असं कन्सिडर केलं हे 1 2 आणि हा 3 ग्रुप असेल तर फ्रंट साईडनं सुद्धा न्यूक्लियोफाईल अटॅक करू शकतो आणि बॅक साईडनं सुद्धा अटॅक करू शकतो. देअरफॉर इन सेकंड स्टेप अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाईल. स्टेप सेकंड, दिस इज ऑल्सो स्लो स्टेप, that is rate determining step. Rate of reaction is depends upon how easily leaving group is detached and there is a formation of carbocation. Therefore the rate of reaction is only depends upon substrate, that is tertiary butyl halide. Therefore this is युनिमोलिक्युलर रिॲक्शन. रिॲक्शनचा जो रेट आहे हा फक्त सबस्ट्रेटवर अवलंबून आहे का सबस्ट्रेट पासून किती फास्ट हे कार्बोकॅटायन तयार होईल. म्हणजे रेट ऑफ रिॲक्शन जो आहे तो फक्त सबस्ट्रेटवर अवलंबून असेल फॉर्मेशन. देन सेकंड स्टेप इज अ फास्ट स्टेप, दॅट इज अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाईल. अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाईल. एकदा कार्बोकॅटायन तयार झाल्यानंतर न्यूक्लियोफाईलचा अटॅक हा फास्ट होतो. म्हणून ही जी स्टेप आहे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ही महत्त्वाची स्टेप आहे आणि यावर त्या रिॲक्शनचा टाईप अवलंबून आहे. अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाईल. न्यूक्लियोफाईल कॅन अटॅक front side as well as back side. Therefore due to front side attack it gives 50% retention product, 50%
retention, and due to backside attack, due to backside attack, it gives 50% inversion product. ह्या साईडने अटॅक झाल्यामुळे 50% इन्व्हर्जन प्रोडक्ट मिळतो आणि त्या साईडने अटॅक झाल्यामुळे 50% रिटेन्शन प्रोडक्ट मिळतो. हा OH मायनस कॅन अटॅक फ्रॉम बॅक साईड ॲज वेल ॲज फ्रंट साईड. सॉरी BR नाही, OH मायनस. आपण OH मायनस BR मायनस काढला आणि त्याऐवजी काय जोडला, OH मायनस, न्यूक्लियोफिलिक अटॅक. This is two-step reaction. First step is formation of carbocation and second step is attack of nucleophile gives 50% inversion and 50% retention. That is racemic mixture. That mixture of inversion and retention product is known as racemic mixture. Then kinetic expression. Rate of reaction equal to K into concentration of CS3 thrice CBr. That is only substrate. Hence known as unimolecular reaction. Then SN2 reaction mechanism. 2 stands for bimolecular. Bimolecular nucleophilic substitution reaction, and for this reaction the typical example is alkaline hydrolysis of methyl halide or primary alkyl halide. Primary alkyl halide, that is methyl chloride, methyl bromide, ethyl chloride, etc. means primary alkyl halide shows product according to SN2 type of reaction mechanism. We take example CS3Br plus OH minus aqueous NaOH or aqueous KOH. In presence of aqueous medium gives CS3OH plus Br minus. This is methyl bromide and product is methyl alcohol. Product is according to SN2 type. Then mechanism. This is one step reaction. Means simultaneously attack of nucleophile and leaving of another nucleophile takes place. Attack of reagent and leaving of nucleophile takes place. Here backside attack of nucleophile takes place, therefore it gives 100% inversion product. Br H. हा टेट्राव्हॅलंट कार्बन ॲटम, हा बॅक साईडचा हायड्रोजन, हा प्लेनमध्ये 2 ग्रुप आणि हा फ्रंट साईडचा अप्रोचिंग टुवर्ड्स अस, प्लस OH मायनस in aqueous medium. Then OH minus attack from back side because due to less bulkier group, smaller group, back side attack is possible. जिथं SN1 टाइप ऑफ रिॲक्शन मेकॅनिझम मध्ये हा CS3 हे बल्की ग्रुप, बल्की म्हणजे मोठे ग्रुप असल्यामुळं इथं बॅक साईड अटॅक पॉसिबल होत नाही, कारण याची काय होते, क्राउडिंग होते. स्टेरिक हिंड्रन्स असा शब्द येतो, स्टेरिक हिंड्रन्स. ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रन्स बॅक साईड अटॅक इज not possible, but in presence of polar solvent this leaving group
is lived easily to produce carbocation, tertiary carbocation. This is planar, and hence 50% backside attack of nucleophile and 50% front side attack of nucleophile takes place. Here, due to smaller group, backside attack is possible due to less crowding, and hence pentacoordinate carbon atom is carbocation is formed. This is partial negative charge on OH minus and partial negative charge on Br minus, means bond making and bond breaking takes place simultaneously. हा बॉन्ड मेक होतोय, तयार होतोय, आणि हा सायमल्टेनियसली ब्रेक होतोय. हा जोडला जातोय, हा निघून जातो. हे दोन्ही एकाच वेळी होत आहेत, म्हणून पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज आपण दोन्हीवरही दिले. This is transition state. Transition state, it is an unstable state, cannot be isolated, and each reactant transform into it while converting into product. This is fast step, this is slow step, and hence rate determining step. आता rate determining step मध्ये काय होतं बघा. The rate of reaction depends upon substrate as well as nucleophile, that is reagent. Therefore, it is bimolecular reaction. Here, both substrate as well as nucleophile are important to convert it into transition state. But in SN1 type, only substrate first converted into transition state, that is formation of carbocation, and then in second step there is attack of nucleophile takes place. परंतु इथं मात्र स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाइल असेल तर तो इथं स्ट्रॉंग बॉन्ड तयार करतो, आणि कार्बन हा टेट्राव्हॅलंट असल्यामुळे लिव्हिंग ग्रुप लगेच निघून जातो. and it gives product. तर बॅकसाइड अटॅक झाल्यामुळे हा जो प्रोडक्ट मिळणार आहे हा कसा मिळणार आहे 100% इन्व्हर्जन. आणि इन्व्हर्जनचं एक्झाम्पल कसं सांगितलं मी तुम्हाला, उलटी झालेली छत्री ज्या प्रकारे असते त्या प्रकारे जो प्रोडक्ट तयार होतो तो इन्व्हर्जन प्रोडक्ट. आणि इथं मिळतो तो 100% इन्व्हर्जन प्रोडक्ट. म्हणजे ज्या बाजूने लिव्हिंग ग्रुप आहे त्या साईडनं न्यूक्लियोफाइल न येता त्याच्या अपोजिट साईडनं न्यूक्लियोफाइल येतो, म्हणून 100% इन्व्हर्जन प्रोडक्ट मिळतो. देन कायनेटिक एक्सप्रेशन. Kinetic expression, that is rate equal to K into concentration of CH3Br into concentration of OH minus. Means rate of reaction is depends upon concentration of both substrate as well as reagent. Hence it is bimolecular nucleophilic substitution reaction. आता यापूर्वीच्या सिलेबसमध्ये पुस्तकामध्ये आपला आणखी एक पॉईंट ॲड असायचा, तो म्हणजे एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम, दॅट इज EPD. आता EPD म्हणजे एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम आपण तीही बघणार आहोत, SN1 मध्ये कशी आणि SN2 मध्ये कशी. आता SN1 पोटेन्शियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट. तर रिएक्शन कशी आहे SN1, परंतु रिएक्शन ही 2 स्टेप, हे मात्र लक्षात ठेवायचं. SN1 रिएक्शन इज कॅरिड आउट, मेकॅनिझम इज कॅरिड आउट इन 2 स्टेप, आणि SN2 साठी मात्र 1 स्टेप, म्हणजे अपोजिट आहे. SN1 2 स्टेप रिएक्शन आणि SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन. मग इथं 2 स्टेप रिएक्शन असल्यामुळे इथं 2 पीक्स आपल्याला दिसतात.
अशा प्रकारे. आणि दिस इज एन्थाल्पी, चेंज इन एन्थाल्पी बिटवीन रिॲक्टंट अँड प्रोडक्ट, डेल्टा एच. दिस इज रिॲक्टंट, product. Reactant is highly energetic, converted into less energetic product. This is first transition state. This is second transition state. This is intermediate, that is carbocation. This is energy change from reactant to first transition state and from intermediate to second transition state. And for SN2 type of reaction mechanism, if it is potential energy versus reaction coordinate, this is single step reaction, and this is penta coordinate transition state. The dotted line Br -1/2 and OH -1/2 आणि हे 3 हायड्रोजन मिथिल ग्रुपचे. हिअर रिॲक्टंट अँड प्रोडक्ट. तर एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम आपल्या सिलेबसमध्ये नाही दिली, पण एक तुमच्या माहितीस्तव हे एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम फॉर SN1 अँड दिस इज एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम फॉर SN2. इथं 2 ट्रान्झिशन स्टेट आपल्याला दिसत आहेत आणि इथं मात्र एकच ट्रान्झिशन स्टेट आपल्याला दिसते, जे पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बोकॅटायन फॉर्म होतो. आपल्या टेक्स्टमध्ये काही क्वेश्चन दिलेले. दी अल्कलाइन हायड्रोलायसिस for allylic halide and benzylic halide, by which type this reaction mechanism takes place. CH2 double bond CH, CH2 Cl, allyl chloride. And benzyl chloride. बेन्झिल क्लोराईड. आता याचं जर अल्कलाइन हायड्रोलायसिस झालं तर हायड्रोलायसिस हे SN1 टाईपनं होणार का SN2. आता इथं जरी प्रायमरी दिसत असेल, बट व्हेन कार्बोकॅटायन इज फॉर्म इट इज स्टॅबिलाइज बाय रेझोनन्स. हा लिव्हिंग ग्रुप अगोदर निघून जाणार आणि CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस असा कार्बोकॅटायन तयार होणार आणि हा कार्बोकॅटायन हा रेझोनन्सनं स्टॅबिलाइज होणार. CH2 पॉझिटिव्हच्या सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, पुन्हा याचं रूपांतर यात होणार, याचं रूपांतर यात होणार. म्हणून हा कार्बोकॅटायन कसा आहे, स्टेबल कार्बोकॅटायन. ड्यू टू स्टेबल कार्बोकॅटायन दी अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाईल ड्यू टू बाय SN1 टाईप ऑफ रिॲक्शन. कारण जिथं कार्बोकॅटायन तयार होतो तर ती रिॲक्शन मेकॅनिझम ही SN1 टाईपनं होते. तसंच इथंही हा बेन्झिल क्लोराईड, बेन्झिल क्लोराईड. Here also when leaving group is lived, then it forms a carbocation CH2 plus, and that carbocation is stabilized by using resonance, that is by using canonical structures. आता ते आपण रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दाखवू. CH2 plus formation of double bond CH2. आता हा डबल बॉन्ड हा ब्रेक होतो, इथं डबल बॉन्ड तयार होतो. त्यामुळे हा जो कार्बन आहे हा कसा होतो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट तयार होतो, कारण याचे इलेक्ट्रॉन्स निघून जातात. पुन्हा इथं बॉन्ड तयार होतो आणि हे शेजारील कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज तयार होतो. इथं पॉझिटिव्ह, हा डबल बॉन्ड आणि हा CH2. असं
डिलोकलायझेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. बॉन्ड ब्रेक होतो म्हणजे काय, तर इलेक्ट्रॉन्स पुढच्या 2 कार्बनवरती मूव्ह होतात. इथं इलेक्ट्रॉन्स येतात, हा कार्बन ॲटम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बनतो. जिथं इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी असते तिथं पॉझिटिव्ह चार्ज दाखवला जातो आणि जिथं इलेक्ट्रॉन रिच असतं तिथं निगेटिव्ह चार्ज दाखवला जातो. सिंगल बॉन्ड CH2 म्हणजे सुरुवातीचा जो CH2 वर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे हा पुन्हा CH2 वर पॉझिटिव्ह चार्ज येतो ड्यू टू बट इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इन दी प्लेन ऑफ दी बेंझीन रिंग, that is pi movement of pi electrons takes place. And due to movement of pi electrons, delocalization of electrons due to resonating structure, more is the resonating structure, more is the stability, and hence this carbocation is more stable and attack of nucleophile takes place by SN1 type of reaction mechanism. Then for SN1, tertiary alkyl halide favors the reaction. Tertiary substrate favors the reaction, that is more crowding, while for SN2, primary substrate favors the reaction. If we take example CH3, CH2, 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 Cl, that is N-butyl chloride and secondary butyl chloride. For alkaline hydrolysis of these two compounds, which reaction mechanism is carried out? For primary SN2 and due to crowding for secondary SN1, because primary carbocation is less stable than secondary carbocation, which is less stable than tertiary carbocation. ज्याची स्टॅबिलिटी जास्त तो कार्बोकॅटायन हा SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझमनं त्याचं अल्कलाईन हायड्रोलायसिस घडून येतं.